Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education Trick. आज आम पढ़ा पीजी सेकेंड सेमिस्टर पेपर 201 यूनिट 3 महाजात्रा। कविवर राधानाथ राय महाजात्रा 5 गोटी सर्गर विषय वस्तु विश्लेषण कर। कविवर राधानाथ राय विषय लिख फास्ट तापर पाठर सारांश लिख। कविवर राधानाथ राय बालेश्वर जिलार केदारपुर ग्राम 1848 मसीहा सेप्टेम्बर मास 28 तारिख में जन्मग्रहण करथिले। तांको पितांको नाम सुंदर नारायण और मातांको नाम तारिणी देवी। तांकर पिता फरासी भाषा सुपंडित थिले और ओडिया बंगला हिंदी संस्कृत भाषा पांडित्य अर्जन करथिले। तांको आदर्श द्वारा प्रभावित होइथिले। से किछि दिन शिक्षकता करि परे स्कूल विभाग रे इंस्पेक्टर भाव में कार्य करी सुनाम अर्जन करथिले। राधानाथ छात्रावस्थारू लेखनी चालना करथिले। तांकर रचनावली गुड़िक है केदार गौरी, नंदीकेशरी, चंद्रभागा, उषा, पार्वती, चिलिका, महाजात्रा, दरबार, जजाति केशरी, मेघदूत, उर्वशी इत्यादि। राधानाथ राय महाजात्रा एक पौराणिक महाकाव्य। कविवर राधानाथ पुराणरू पांडव मानक महाजात्रा जनित आहरण करी एहार प्राथमिक भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसंती। महाजात्रा कथावस्तु तेणु पौराणिक। महाजात्रा संपूर्ण नुहे किंतु यह कविवर राधानाथ श्रेष्ठ कृति रूपे परिचित। अध्यापक गौरी कुमार ब्रह्मा कहती महाजात्रा एक अपूर्ण महाकाव्य। यार विषय वस्तु हेउची भारतवर्षर इतिहास। यह मध्य इतिहास एक प्राक ऐतिहासिक कालर कथा मध्य रही। एबे महाजात्रा रे केवल 7 गोटी सर्ग अच्छी किंतु कहा जे जदिओ राधानाथ ए काव्यर 30 सर्ग लिखिथिले केवल 7टी सर्ग बंची रही। यही 7टी सर्ग कविंकर असाधारण पांडित्य प्रतिभा और कवित्वर परिचायक। एथिपाई कहा जाय थाए राधानाथ प्रतिभार जययात्रा। काव्यर प्रथम सर्गरे आरंभ रे कवि पंकजवासिनी देवी उत्कल भारती सारला ठाकुराणी को स्तुति करी श्रीकृष्णर मृत्युर संवाद पाई द्रौपदी सहित पांडव 5 भाई शोकाभिभूत हो पड़े। मृत्यु खबर शुणी 5 पांडव शोकाभिभूत हो पड़े। युधिष्ठिर भाई मानक डाकी कहले कालपाश आंब मानक आकर्षिबा पूर्वर से काल को खोजा चल। एथिरे समस्ते एकमत होई महाप्रस्थान पर प्रस्तुत हो पड़े। से माने हस्तिना राजसिंहासन रे परीक्षित को अधिष्ठित कराइले। परीक्षित होची अर्जुन पुत्र। इंद्रप्रस्थ रे अभिषिक्त कले वज्रं को जुजुश्रंक ठारे राज्य परिचालना भार न्यस्त कले एवं सेमानंकर परिचर्या करिबार भार अर्पण कले सुभद्रा को। परीक्षितर शिक्षा भार देले कुलगुरु कृपाचार्य को। तत्पर प्रजा मान पाखरे पांडव माने महाप्रस्थानिक व्रत इच्छा प्रकाश कले। प्रजा माने बारण करने सत्वे से अनुमति भिक्षा करनेले। शेष निज निज देहरु अलंकार आभूषण मान काढ़ी नानादि दान धर्म करी हस्तिनारु पूर्व दिग अभिमुखे यात्रा आरंभ कले। युधिष्ठिर को अनुसरण कले द्रौपदी और अन्य भाई माने। सेमानंको अनुसरण करी तालिला एक स्वान। अगणित प्रजामा सेमानंको अनेक बाट अनुसरण करि जाई शेष शोक गदगद चित्तरे फेरी आसिले। अधा बाटरू सेमाने फेरी आसिले। द्वितीय सर्गरे पांडव मानकर तीर्थाटन घटना वर्णित होइछि। युधिष्ठिरंक पछरे पांचाली और अन्य भाई माने जगतर माया तेज्या करी अनुसरण करुथिले। हस्तिनारु बाहरी मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी, नैमिषारण्य, राजगिरी, ताम्रलिप्त, पांचाल, कौशल, मगध, अंग विभिन्न तीर्थ स्थान मान बुली सेमाने परिशेष उत्कलर नीलाचल क्षेत्र में पूरी पहुंचले। सेमानंकु समुद्र कूल देखि अग्निदेवता तेजमय रूप से आविर्भूत हेले एवं अर्जुन धरिथिबा गांडीव धनु को फेराई देबाकू कहिले। अर्जुन फेराई देले। अग्निदेव पंचपांडवों को पूरी बा नीलाचल क्षेत्र गौरव विषय जो प्रशंसामूलक चित्र देइछंती ताहा राधानाथंकर अपूर्व देश प्रेमर दृष्टांत कहिले ठीक हेब। पांडव माने नीलाचल तेज्या करी महेंद्रांचल महेंद्रगिरी अभिमुखे अग्नि सहित चलिले।
ତୃତୀୟ ସର୍ଗରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ସହିତ ମହେନ୍ଦ୍ରାଚଳ ଶିଖର ଆରୋହଣ କଲେ। ସେଇଠାରେ ଥାଇ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଉତ୍କଳର ତୀର୍ଥରାଜିକୁ ବୈତରଣୀ, ଗୋନାସିକା, ମାଲ୍ୟବନ୍ତଗିରି, କପିଳାସ, ପଞ୍ଚଧାରା ଆଦି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ସଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଅଗ୍ନିଦେବ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାଚୀର ରୂପେ ବିରାଜିତ ସହ୍ୟାଦ୍ରି ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏହା ଦକ୍ଷିଣା ପଥର ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ରାମେଶ୍ୱର ସେତୁ ବନ୍ଧ ଯାଏ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଏହି ପର୍ବତମାଳାରୁ 3ଟି ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଯାଇ ପୂର୍ବ ପାରାବରରେ ମିଶିଛି। ରାମାୟଣ ଯୁଗରେ ଏହାରି ନିକଟସ୍ଥ ଋଷ୍ୟମୁକ ଗିରିରେ ସୁଗ୍ରୀବ, ହନୁମାନ ଆଦି ବୀରମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଆରବ ସାଗର ପଶ୍ଚିମ ପର୍ବତମାଳାକୁ ଅହରହ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ଏଇ ରାତ୍ରି ପାଇଲେ ମୁଁ ଦ୍ୱାରବତୀପୁର ଯିବି। ଆଜି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଲା। ଏହି ନିଶାରେ କଳି ନିଜ ଦଳବଳ ସହ ଭବଧାମକୁ ଅବତରଣ କରିବ। କଳି ମୋର ତୁମମାନଙ୍କ ସହ କାଲିଠାରୁ ଆଉ ଦେଖା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କଳି ଆଗମନରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସହ୍ୟାଦ୍ରି ଶିଖରକୁ ଆସ। ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଅଗ୍ନିଦେବ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ନୟନରେ ଦିବ୍ୟ ଅଞ୍ଜନ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର କଜଳ ବା ପ୍ରଲେପ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ସହ୍ୟାଦ୍ରି ପର୍ବତ ଉପରେ ବସି ଭାରତବର୍ଷରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିବ ତାକୁ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି। ସେ 2ଟି କଥା ଦେଖିଲେ। ଗୋଟିଏ କଥା, କଳି ଆସିବାର ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦେବତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସାହସ, ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, କ୍ଷମା, ଦୟା ଇତ୍ୟାଦି। ଏମାନେ ସବୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାର ଅର୍ଥ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କର ଏସବୁ ସଦ୍ଗୁଣ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କଳି। ଏଠାରେ କଳିଯୁଗକୁ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସରାଜ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତା ପଛେ ପଛେ ତାର ଦଳର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କାମ, ନାରୀ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା, ମଦ, ଗର୍ବ, ମିଥ୍ୟା, ଶଠତା, କପଟତା, କଳହ, ଆଳସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଏମାନେ ମାଡ଼ି ଆସିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏସବୁ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା କୁହନ୍ତି, ଏଠାରେ ମାନବର ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ବଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିକୁ ଯେପରି ନିଖୁଣ ଓ ନିପୁଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତାହା ପାଠ କଲେ ଏକାବେଳେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଥିପାଇଁ ରାଧାନାଥ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ 4 ଗ୍ରନ୍ଥରୁ। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ କବି ମିଲନଙ୍କ ପାରାଡାଇଜ ଲଷ୍ଟ କାବ୍ୟରୁ, ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରୁ, ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କ ନୈଷଧୀୟ କାବ୍ୟରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପଣ୍ଡିତ କୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ତଥାପି କବିଙ୍କ ସ୍ୱକରଣ ତଥା ଅଭିନବ ରୂପରେ ସେସବୁ ଚିତ୍ରଣ ଏକାବେଳକେ ବିସ୍ମୟକର। ପଞ୍ଚମ ସର୍ଗରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦୁଃଖ ଓ ଗ୍ଳାନିରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ଅଗ୍ନିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କୁହ ମୋତେ କି ରୂପେ ଭାରତେ ଘଟିବ ଏ ମହାନର୍ଥ। ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଭାରତ ପଦାରତ କିପରି ହେବ? କିପରି ଏ ଭୂମି ଭୀଷଣ ଦାନବଙ୍କର ବିହାର ଅଗଣା ହେବ? ଅଗ୍ନି କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାପରେ ଭାରତୀୟ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର କଳୁଷିତ ହେବ। ଅଗ୍ନି କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାପରେ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର କଳୁଷିତ ହେବ। କଳି ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ କାମ, ଆଳସ୍ୟ ଓ ଈର୍ଷା ନାମଧାରୀ 3 ସେନାପତି ରାଜାମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଫଳରେ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଧର୍ମ ସବୁ ବିଦାୟ ନେବ, କେବଳ ଅଭିମାନ ସମ୍ବଳ ହୋଇ ରହିବ। ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତୁମ୍ଭକୁ ସବୁ କିଛି କହିବାକୁ ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ। ରାତି ପାହି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦିବ୍ୟାଞ୍ଜନ ମାଖି ଦେଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତର ରୂପ ଯାହା ହେବ ତାହା ତୁମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଖିପାରିବ।
ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନାମକୁ ମାତ୍ର 4 ଜାତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରକାର ଉପଜାତିର ସବକାଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ କେବଳ ଘୃଣାଭାବ କଳିକନ୍ଦଳ ଦେଖାଗଲା। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେଖିଲେ ମହାତେଜବନ୍ତ ବୃଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମ। କିନ୍ତୁ କିଛି କାଳ ପରେ ପୁରୋହିତମାନେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ଭାରତବର୍ଷର ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେଲେ। ମହାଯାତ୍ରା ଏକ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ମହାକାବ୍ୟ ରାଧାନାଥ ପ୍ରତିଭାର ଅନେକ ବିଭବ ଏଥିରେ ମନୋରମ ଶୈଳୀରେ ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନାର ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ଦେଶପ୍ରୀତି, ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଅଦ୍ୟମ ପ୍ରେରଣା, ଇତିହାସ ଜ୍ଞାନ, ପୁରାଣ ଜ୍ଞାନ, ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନ, ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହାସିକ ଜ୍ଞାନ, ଉଚ୍ଚ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତା, ନୀତିବାଦ, ଲୋକଚରିତ୍ର ଗଠନ ପ୍ରୟାସ, ଭାଷା ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡ ଆଧିପତ୍ୟ, ରସ ସର୍ଜନାରେ ବିଲକ୍ଷଣ କୃତିତ୍ୱ, ଏସବୁର ମନୋଜ୍ଞ ସମାବେଶରେ ବା ମଧୁର ସମନ୍ୱୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି କାବ୍ୟ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ମହାଯାତ୍ରା। ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅମୃତାକ୍ଷର ଛନ୍ଦର ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ରୟୋଗର କାବ୍ୟରେ ରସଶାଳିତ ଭାବଗର୍ଭକତା ଏବଂ ପ୍ରବାହମାନତା ଏହା ମହାକାବ୍ୟର ଆତ୍ମିକ ବିଭବକୁ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ମହାଯାତ୍ରାରେ ମହାଭାରତର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବୁଝାଯାଇଛି।